ሰላም ሰላም የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ የምናየው እንግዲህ ቻፕተር 4 ይሆናል። ቻፕተር 4 ሚሞሪ ኤንድ ፎርጌቲንግ። ቻፕተር ኦቨርቪው ዘ ፕሪቪየስ ቻፕተር ለርኒንግ ኤንድ ዚስ ቻፕተር ሚሞሪ አር ክሎዝሊ ሪሌትድ። ሚሞሪ ኤንድ ለርኒንግ እንግዲህ ክሎዝሊ ሪሌትድ ናቸው። ለምን? ኢፍ ዜር ኢዝ ለርኒንግ ዘር መስት ቢ ሜሞሪ። የሆነ ነገር ስንማር ሜሞሪ ያስፈልገናል። ስለዚህ ዊዛውት ሜሞሪ ለርኒንግ ካኖት ቢ ኦከርድ ማለት ነው። ዘ ቱ ተርምስ ኦፍን ዲስክራይብ ራፍሊ ዘ ሴም ፕሮሰስ። they are roughly describing the same process. The term learning is often used to refers to what? A process involved in the initial acquisition or encoding of information, whereas the term memory more often refers to later storage and retrieval of information ይለዋል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? The term learning ማለት is used to refers to what? The process involved in initial acquisition ነው or encoding of information ማለት ነው። the initial መጀመሪያ ነው የሆነ ኢንኮድ ለማድረግ የሆነ the initial acquisition የሆነ ነገር ዳታዎችን መሰብሰብ አኩዌር ማድረግ ማለት ነው። ኦር ኢንኮድ ማድረግ ነው ኢንፎርሜሽኖችን። whereas the term memory ማለት ግን ምን ማለት ነው? often refers to later storage ነው። አኩዌር ካደረግን ኢንፎርሜሽን ወይም ኢንኮድ ካደረግን በኋላ ነው later storage ነው and retrieval information ነው። እዚህ ጋር after all information is learned so that it can be retrieved later. It can be retrieved later. And retrieval cannot occur unless information was learned. Retrieval cannot occur unless information learned. Yes, የሆነ ኢንፎርሜሽን ለርን ካላደረግን ምኑ ነው የምናስታውስ? ምን አይምሯችን ላይ የሆነ ነገር ካልተቀመጠ ሪትራይቭ ማድረግ አንችልም። የሆነ ነገር ሲቀመጥ ነው አይምሯችን ሎንግ ተርም ሜሞሪ ላይ የሆነ ዳታ ሲቀመጥ ነው ከዛ ሪትራይቭ አድርገን ማስታወስ ሪሜምበር ቲንክ ሪዝን ማድረግ የምንችለው። Those psychologists often refers to the learning or memory process as a means of incorporating all of facets of encoding, storage and retrieval የሚለው learning or memory process የሚለው ምንድን ነው? ኢንኮርፖሬት ማድረግ ነው። ምኖችን ኢንፎርሜሽኖችን ኢንኮድ ማድረግ ስቶር ማድረግ ሪትራይቭ ማድረግ ነው የሚለው ሳይኮሎጂ። In this regard, this chapter will mainly focus in two sections. In the first part, you will learn about memory. In the subsequent part, you will focus on forgetting, theories of forgetting, and how to improve memory. የሚሎችን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። Learning outcomes. At the end of this unit, you will be able to define memory and forgetting. You have to define what does mean memory, what does mean forgetting. You have to describe the stage and memory structure proposed by theory of memory. You have to explain the processes that are at work in the memory function. You have to identify how learning materials are organized in the long-term memory. You have to state the factors underlying on the persistence and loss of memory. You have to explain different theories of forgetting. You have to do those things at the end of this unit. So let us start. Intelligent life does not exist without memory. Without memory, intelligent life ሊኖር አይችልም ነው የሚለው። እንግዲህ ህይወት ያለ ሚሞሪ እንግዲህ ሊከብዳል ነው የሚለው። ለምን ነገሮች የምንረሳ ከሆነ ሚሞሪ ከሌለን የሆነ ነገር ማድረግ ካልቻለን ኑሮ ሊከብደን ይችላል። Imagine what life could mean to a person who is unable to recall things that are already seen, tested, heard before. በፊት የሰማውን እንግዲህ ያየውን የቀመሰውን ነገር እነሱ ማስታወስ ማይችል ሰው ከሆነ እንግዲህ አስቡት ምን ሊሆን ኢማጂን አድርግ እስኪ። If you don't have a memory ከሌለ you cannot remember whatever information you acquire. You cannot remember whatever information you acquire. That makes your life disorganized ያደርገዋል። ላይፋችን confused and meaningless
ህይወታችን የተመሰቃቀለ ይሆናል። ምክንያቱም የሆነ ነገር ያየነው የምንረሳ፣ በቃ የሰማነው የምንረሳ፣ ሁሉም ነገር የምንረሳ ከሆነ ላይፍ በጣም ይከብደናል ነው የሚለው። የተመሰቃቀለ የሆነ የተደናገረ ህይወት፣ ሚኒንግ የሌለው ህይወት ነው የሚኖረን የሚለው። Your memory provides for the function that your life to have continuity in place and space. አዎ እንግዲህ ቀጣይነት በታይም በሆነ በፕሌስ ቀጣይ እንዲሆን አዳፕት ቱ a new situation አዳፕት እንድናደርግ new situation by using previous skill በፊት አኩዌር ያደረግነው ስኪል ተጠቅመን እንግዲህ አዳፕት እንድናደርግ ሲቹዌሽን ይጠቅማል ነው የሚለው። ስለዚህ and information enrich your emotional life by recalling your positive and negative life experience. Recall your positive and negative life experience ነው እንግዲህ ኔጌቲቭ ሆን ፖዚቲቭ የሆነ ላይፍ ኤክስፒሪየንሶችን ተጠቅመን እንግዲህ ጥሩ ኑሮ እንድንሮጥ ያደርገናል ማለት ነው ሚሞሪ መኖሩ። ምክንያቱም ሚሞሪ ከሌለን እንግዲህ መጥፎ ነገሮችንም አናውቅም፣ ጥሩ ነገሮችንም አናውቅም ያኔ። ስለዚህ we are in trouble ነው ችግር ውስጥ እንሆናለን የሚለው ይህን ይመስላል። እንግዲህ ሚሞሪ የሚለውን ነገር ስናይ እንግዲህ ሚሞሪ ማለት እንግዲህ ሚሞሪ የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ ያው ከስልካችን ሚሞሪ ጋር የሚያያዝ ነገር አለው። ከሱ ጋር እንግዲህ ለሞር ክላሪፊኬሽን እንግዲህ እናየዋለን። ኮምፔር ማለት ትችላላችሁ። ምን ካራክተሪስቲክስ አለው? ያው ሊሚቱ ነው አንድ የሚለየው እንጂ ሚሞሪያችን ኦልሞስት ሴም ካራክተር ነው ያለው። ሶ we need to see each and every one in detail with the subsequent section. Meaning and process of memory. What are the meaning and the process of memory? የሚለውን ነገር ስናይ እዚህ ጋር እንግዲህ meaning and process of memory ስንል memory is a retention of information what is learned earlier over time. Is a retention of information what is learned earlier. Is a retention of memory is a retention of information what is learned before earlier over time. It's a way in which we record the past for use in present. እንግዲህ ሚሞሪ ማለት እንግዲህ ማስታወስ ነው። ነገሮችን ማስታወስ ወይም ማስቀመጥ ነው። መረጃዎችን ማስቀመጥ ነው። በፊት የተማርናቸው፣ በፊት ያየናቸው፣ ኤክስፒሪየንስ ያደረግናቸው ነገሮች፣ በፊት የለመድናቸው ነገሮች ለምን ለመቼ ለአሁንና ለወደፊት ማለት ነው። What is a blanket label for a large number of processes that form the bridge between our past and our present? Memory is a blanket. Memory ልክ እንደ ብርድ ልብስ ነው። for a large number of processes ብዙ ፕሮሰሶች አሉት። that form the bridge. It forms the bridge between our past and present. አዎ የበፊቱን እንግዲህ ከአሁኑ ጋር እያገናኘ ጥሩ እንድንኖር የሚያደርገን ሚሞሪ ስላለን ነው እንጂ ትናንት ያየነውን ነገር ትናንት ኤክስፒሪየንስ ያደረግነውን ነገር ምንረሳ ከሆነ ምንድን ነው ይከብዳል። To learn about the nature of memory, it's useful to separate its process from structure. ስለዚህ ስለ ሚሞሪ በደንብ ለመማር ፕሮሰሱን ከስትራክቸሩ መለየት አለብን የሚለው እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ጋር ፕሮሰስ ኦፍ ሚሞሪ ሲናል እዚህ ጋር እንግዲህ አለ። እዚህ ጋር እንግዲህ ስቲሙለስ ከአካባቢ ይመጣል። ከዛ ስቲሙለስ ከአካባቢ ይመጣና ሴንሶሪ ሚሞሪ ላይ ይሄዳሉ። ይሄ እንግዲህ በአይናችን የሆነ ነገር ስንል ወደ ሴንሶሪ ሚሞሪ ይገባል። ሴንሰሪ ሚሞሪ ይገባል። ከዛ አቴንሽን ሁሉንም አቴንሽን አንሰጥም እዚህ ጋር ምክንያቱም የምናየውን ነገር ሁሉንም አቴንሽን መስጠት ሁሉንም ሚሞሪያችን ደግሞ የሚሸመድድ ከሆነ ችግር ውስጥ እንገባለን። ምክንያቱም ሪትራይቭ ማድረግ እንቸገራለን። የምናየው የምንሰማው ሁሉን ነገር ሚሞሪያችን ውስጥ አናስቀምጥም። ቢኮዝ ችግር ውስጥ ያገባናል። ሴንሶሪ ሚሞሪ ይቀመጣሉ ስቲሙለሶች። ከዛ እነዚህ አቴንሽን የምንሰጣቸው ነገሮች ወደ ሾርት ተርም ሚሞሪ ይገባሉ። አቴንሽን የማንሰጣቸው ነገሮች ደግሞ ምን ይሆናሉ? ፐርማነንትሊ ፎርጌት ይደረጋሉ። እዚህ ጋር ፐርማነንት ፎርጌቲንግ ነው ሴንሰሪ ሚሞሪ የሚገኘው። ከዛ ደግሞ ሾርት ተርም ሚሞሪ ያሉት አሉ። ሾርት ተርም ሚሞሪ ደግሞ ሪትራይቭ ምናምንና እነዚህ ኢንኮድ በደንብ የምናደርጋቸው ከሆነ ሪትራይቭ ያለ በደንብ የምንደጋገብ ሪኮል ኢንኮድ ታደርግናቸው ወደ ሎንግ ተርም ሜሞሪ ይገባሉ። አቴንሽን ያልሰጠናቸው ደግሞ ምን ይሄዳሉ? ወደ
ፎርጌቲንግ ይሄዳሉ። ፐርማነንት ፎርጌት እናደርጋቸዋለን። እዚህ ደግሞ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ደግሞ እንግዲህ ሪትራይቭ የምናደርጋቸው ወደ ሾርት ተርም ሚሞሪ ሪትራይቭ ስናደርግ ወደ ሾርት ተርም ሚሞሪ ይመጣሉ። ሪትራይቭ ያላደረግናቸው ደግሞ ፎርጌት እናደርጋቸዋለን። ለጊዜው ነው ግን ፐርማነንትሊ አይደለም። ግን እዚህ ዘንዳ ሌሎች ላይ ግን ፐርማነንት ፎርጌቲንግ ይገኛል። ግን እዚህ ዘንዳ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ፐርማነንት ፎርጌቲንግ ኢዝ ዳዝ ኖት ኦከር ነው የሚለው። ዳዝ ኖት ኦከር ፐርማነንት የሆነ ፎርጌቲንግ አይከሰትም። ግን እነዚህ ሾርት ተርም ሚሞሪ ሴንሰሪ ሚሞሪ ላይ የምንላቸው ግን ምንድን ነው አቴንሽን እና ኢንኮድ ያላደረግናቸው ነገሮች ፐርማነንትሊ ፎርጌት እናደርጋቸዋለን ነው የሚለው። እንግዲህ ይህን ስናይ ፕሮሰስ ኦፍ ሚሞሪ ስናይ ስለ ሚሞሪ ፕሮሰስ ስናይ እንግዲህ ዋትስ ፕሮሰስ ኦፍ ሚሞሪ ስንል ሚሞሪ ፕሮሰስ አር ሜንታል አክቲቪቲ ዊ ፐርፎርም ቱ ፑት ኢንፎርሜሽን ኢንቱ ሚሞሪ። ሚሞሪ ፕሮሰስ ኢዝ ዋት ሜንታል አክቲቪቲስ ዊ ፐርፎርም ቱ ፑት ኢንፎርሜሽን ኢንቱ ሚሞሪ። ወደ ሚሞሪያችን መረጃ ስናስገባ ያለውን ፕሮሰስ ቱ ኪፕ ኢት ሴፍ ለማስቀመጥ መረጃውን ለማስቀመጥ ኤንድ ቱ ሜክ ዩዝ ኦፍ ኢት ላተር የሌላ ጊዜ ለመጠቀም ነው ይህን መረጃ የምንሰበሰበው ማለት ነው። ዚስ ኢንቮልቭስ 3 ቤዚክ ስቴፕስ። እነዚህ እንግዲህ 3 የሆኑ ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ኢንኮድ ማድረግ ነው። የሰከንድ ምንድን ነው? ስቶር ማድረግ ነው። ከዛ ሪትራይቭ ማድረግ ነው። ዋትስ ኢንኮዲንግ? ኢንኮዲንግ ማለት taken from a computer science. The word encoding is taken from a computer science. The term encoding refers to the form. It's a form or a code ነው። ፎርም መስጠት ወይም ኮድ መስጠት ነው ለዛ ነገር የዛ ኢንፎርሜሽን ኮድ መስጠት የሆነ ኮድ ወይም ኢንፎርሜሽን። ለምሳሌ ኮምፒውተር በባይናሪ ናምበር በ0 እና በ1 ነው ኮድ የሚሰጣቸው ዳታዎች። ልክ እንደዛ እኛም ሚሞሪ ላይ ምን መስጠት ነው? ኮድ መስጠት ወይም ፎርም የሆነ ፎርም መስጠት which an item of information to be placed in memory የሆነ አይተም ወደ ሚሞሪ ፕሌስ ለመሆን ኮድ መሰጠት አለበት። ያ ነገር ወደ ኮድ ሚሞሪ ኮድ ሊሰጠው ይገባል ነው የሚለው። it's a process by which information is initially recorded in the form used to memory. initially what ምንድን ነው? ሪከርድ መሆን አለበት ወደ ምን በኮምፒውተር ወደሚያነበው ወይም የጭንቅላታችን ሚሞሪያችን ወደሚያነበው ፎርም ወይም ኮድ መቀመጥ አለበት። ምክንያቱም አሁን በኪቦርድም ሆነ በተለያየ ነገር የኮምፒውተራችን የሆነ ኢንፎርሜሽን ስናስገባለት ምንድን ነው በባይናሪ ናምበር ይቀይረዋል። ያን ነገር ኮድ ይሰጠውና ፑት ያደርገዋል። ከዛ ነው መቀመጥ ስቶር የሚደረገው። ስለዚህ እኛም አእምሮ ላይ የሆነ መረጃ ስናስገባ ኢንኮድ ስናደርግ ኢንኮድ የሆነ ኮድ ይሰጠዋል። ያን ኢንፎርሜሽን የሆነ ኮድ ይሰጠውና እንድናስቀምጥ ይሆናል ማለት ነው። In encoding we transform a sensory input into a form or a memory code that can be further processed. የሜሞሪ ኮድ ይሰጠውና further processed እንዲሆን የሆነ ኮድ ይሰጠዋል። ልክ እንደዛ ነው የሰው ልጅ ጭንቅላትም ልክ እንደ ኮምፒውተር ነው የሚሰራው ማለት ይቻላል። ኦልሞስት ስቶሬጅ ምንለውስ ምንድን ነው? To be remembered, the encoded experience must leave some record in the nervous system. የሆነ ሪከርድ ማለፍ አለበት። the memory trace መኖር አለበት። it must be squared away and held in some more or less enduring form for later use. የሆነ እንደ ቋሚነት የሆነ ነገር ቦታ ፕሌስ ሊሰጠው ይገባል። ይሄኛው ስቶሬጅ የምንለው ምንድን ነው? ቦታው ነው። this is what memory specialists mean when they speak of placing information in storage. ይሄኛው ስቶሬጅ የምንለው placing information into storage ነው። It's the location in a memory system in which materials saved ነው. in which materials saved and storage is the persistence of information in memory ነው. It's the persistence of information in memory and enduring form for later use ነው የምናስቀምጠው። that is and also must leave some record ነው። እዚህ ጋር must leave some record የሆነ ማስቀመጥ ነው። መቀመጥ አለበት ኢንፎርሜሽኑ መቀመጥ አለበት ሚሞሪያችን ላይ።
ሪትራይቭ ማለት ደግሞ ምንድን ነው እንግዲህ ስንል ማስታወስ ማለት ነው። ድሬዲጅ አፕ ማለት ነው ማስታወስ is the point at which one tries to remember to dredge up a particular memory trace from among all the other we have stored። ብዙ እንግዲህ memory in which one tries to remember or to dredge up ከሎንግ ተርም ሜሞሪ ድሬዲጅ አፕ ማለት ማምጣት መመለስ መልሶ ማምጣት to a particular memory trace from among all the other we have saved ሴቭ ካረግነው ውስጥ አንደኛው ወይ የምንፈልገውን ነገር ሪትራይቭ ማድረግ ማስታወስ ማለት ነው። ይሄ ሪትራይቫል ነው። in retrieval materials in memory storage is located in retrieve ስናደርግ in memory storage ላይ ምንድነው ዳታዎች ሎኬትድ ይደረጋሉ፣ brought into awareness ይመጣሉ and used ይደረጋሉ፣ እንጠቀምባቸዋለን እነዛን ነገሮች። so failure to remember can result from problem during any of the three phase of memory ከነዚህ ሜሞሪ ፕሮሰሶች ከነዚህ ፌለር ቱ ሪሜምበር እንዲህ ማስታወስ ችግር የሚመጣው እንግዲህ ወይ ከነዚህ ከሶስቱ ችግር ነው። ወይ ምንድነው ኢንኮድ አለማድረግ ወይም ስቶሬጅ አለማድረግ ወይም ሪትራይቭ ማድረግ ችግር ከሶስት አንዱ ላት ፌለሪቲ ካለ ማስታወስ አንችልም ማለት ፌለር ቱ ሪሜምበር ኤግዚስት ያደርጋል ማለት ነው። if for example you encode a new items of information only as sound pattern there would be no memory trace of its meaning። አዎ በሳውንድ ፓተርን የሆነ ኢንፎርሜሽን ለማስቀመጥ ብንፈልግ ይሄኛው በሳውንድ ፎርም ለማስቀመጥ ሜሞሪያችን ምን የለውም ሳውንድ ፓተርን የለውም። በቃ ማስቀመጥ አይችልም፣ ይከብዳል። ለምን ለምሳሌ ማይገባን የሆነ ቋንቋ ብንሰማ ያን ቋንቋ ምንድነው አእምሮአችን ይሰማዋል፣ ግን ያን ሳውንድ ማስቀመጥ አይችልም። ምክንያቱም ለምን ኢንኮድ አላደረገውም ወይም ሪትራይቭ ለማድረግ ይከብደናል። ለምን ሚኒንጉን አላወቅንም። ዛት ኢዝ ሪትራይቭ ለማድረግ ድሬጅ አፕ ለማድረግ ይከብደናል። if both the sound and the meaning were encoded and held for a length of the retention interval the item may have been what misfiled in memory misfiled ይሆንብናል ነው የሚለው። misfiled ይሆናል፣ ሊቀመጥ ይችላል፣ ሜሞሪያችን ሊቀመጥ ይችላል፣ ግን misfiled ይሆናል። if so the item may be what impossible to retrieve even when it is still stored in memory በጭንቅላታችን እንኳን ቢቀመጥም ምን ማድረግ አንችልም፣ ሪትራይቭ ማድረግ አንችልም። so it is failure to remember occurs when one of the three is what lost ማለት ነው። ከሶስት አንድ ላቱን በምናጣበት ጊዜ it's impossible to retrieve ማለት memory is a process by which information is what encoded, stored and later retrieved። በፊት ምንድነው ኢንኮድ እናደርጋለን፣ ወደ ኮምፒውተር ወደሚገባው ቋንቋ ይቀመጣል፣ ከዛ ፕሌስ ስቶርድ ይሆናል፣ ከዛ ስንፈልግ ይላ ጊዜ እንጠቀመዋለን። ሪትራይቭ መልሶ መጠቀም ማለት ነው። ለምሳሌ ማለት ስልካችን አለ፣ ስልካችን ላይ ምን አለ ብዙ ዳታ አለ። ያን ዳታ አስቀምጠናል። በፊት እንግዲህ ያን ዳታ የተቀመጠውን ዳታ በፈለግን ጊዜ መጠቀም ምንድነው ሪትራይቭ እንደማለት ነው። ሪትራይቭ ማለት መጠቀም ማለት ነው። ሪትራይቭ ማለት እነዛን ነገሮች መጠቀም ስንችል ሪትራይቫል። ስቶሪ ማለት ግን ማስቀመጥ የሆነ ነገር የሆነ ዶክመንት ሊሆን ይችላል፣ ታስቀምጣላችሁ ግን ስትጠቀሙት ምን ይባላል? ሪትራይቫል ይባላል። ሪትራይቪንግ የሚባለው እንደዛ ሲሆን ነው ማለት ነው። what are the stage or structure of memory የሚለውን ስናይ ደግሞ stages or structures of memory ስንል memory structure is the nature of memory storage itself ነው። የሜሞሪ ስትራክቸር ማለት the nature of memory storage ነው itself. its memory structure is the nature of memory storage itself. how information is represented የሚለው ነገር in memory በሜሞሪ ኢንፎርሜሽን እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው? how long it lasts ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆየው? how it's organized እንዴት ነው የሚደራጀው የሚለው ነገር እነዚህን ነው ሜሞሪ ስትራክቸር የምንላቸው። also people usually refers to memory as a single faculty ብዙ ጊዜ ሰዎች
ሜሞሪ as single faculty ነው ይሉታል። but the term memory actually covers a complex collections of abilities and process በጣም ብዙ ኮምፕሌክስ የሆነ ነው የሚለው ይሄ ሜሞሪ የምንለው ነገር እንደዚህ ሲንግል የሆነ ፋኩሊቲ ሳይሆን ኮምፕሌክስ ነው የሚለው ኮምፕሌክስ የሆነ ነው የሚለው ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ዶሚኔትድ ሳይኮሎጂካል ቪው ኦፍ ሜሞሪ ፎር ዘ ላስት ይርስ ኦልዞ ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ የምንለው እንግዲህ ዶሚኔትድ ሳይኮሎጂ ቪው ኦፍ ሜሞሪ ፎር ላስት ስለ ሜሞሪ እንግዲህ ኮግኒቲቭ ብለዋል። Also in recent years it has becomes integrated with understanding of the neuropsychology of memory. Understanding of the neuropsychology of memory. What's the neuropsychology of memory? Many cognitive psychologists relate the mind to an information processor. Many neuropsychologists ምንላቸው እነዚህ ወይም እነዚህ ኮግኒቲቭ ሳይኮሎጂስት ምንላቸው ወይም ኒውሮ የጭንቅላት ሳይኮሎጂስት ምንላቸው ወይም ኮግኒቲቭ ሳይኮሎጂስት ምንላቸው ምንድን ናቸው? ማይንድን እንደ ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሰር ነው ይሉታል። ማይንድ አስ አን ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሰር ነው ይሉታል። የመረጃ ምንድን ነው? ፕሮሰሰር ነው ብሎ ያምናሉ ማለት ነው። አለንጉ the line of digital computers that take items of information in process them in step or stages and then produce an output ልክ እንደ ኮምፒውተር ነው ብሎ ያምናሉ። ኮምፒውተር የሆነ ኢንፎርሜሽን ቴክ ያደርጋል ከኬስትሮክ ወይም ከኪቦርድ ማለት ነው። የኛ ጭንቅላትም ቢሆን ከአካባቢ የሆነ ኢንፎርሜሽን ይወስዳል። ግን ከዛ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ከዛ ኮምፒውተሩ ደግሞ የወሰደውን በኪቦርድ የወሰደውን መረጃ ምን ወደ ኮምፒውተር ላንጉጅ ይቀይረዋል። ወደ ባይናሪ ናምበር ሲስተም የሚባል ነገር ይቀይረዋል። ልክ የኛ አእምሮም ደግሞ ምንድነው አቴንሽን የምንሰጠውን ነገር ወደ ኢንኮድ ያደርገዋል። አቴንሽን የምንሰጠውን ነገር ወደ ኢንኮድ ያደርግና ስቶሬጅ ያስቀምጡ ከዛ ሪትራይቭ እንድናደርግ ያደርገናል። ከዛ ወደ ኮምፒውተርና ላንጉጅ ከቀየረ በኋላ ኮምፒውተሩ ከዛ ምን ያደርገዋል? ስቶር ያደርገዋል። ከዛ በፈለገን ሰዓት ከዛ ፎልደር ገብተን አውጥ እንድንጠቀም ይረዳናል ማለት ነው። ሶ that is memory structure means consider how the computer works የሚለውን እዚህ ስናይ ኮምፒውተር እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር ስናይ how the computer works. First it takes information instantly via keyboard በኪቦርድ ሊሆን ይችላል and translate the information into electronic language ወደ ኤሌክትሮኒክ ላንጉጅ ይሄ ኢንኮዲንግ ያለው ማለት ነው። ኢንኮድ ያለው ነገር ይሄ ነው። ወደ ኤሌክትሮኒክ ላንጉጅ ወይም ወደ የሆነ ኮድ መስጠት የሆነ ፎርም መስጠት ኮምፒውተር ወደ የሚገባው ወይም ጭንቅላታችን ወደ አንደርስታንድ ወደ የሚያደርግበት ላንጉጅ ማስገባት ማለት ነው። then the computer permanently stores the information on a disk በዲስኩ በቃ ስቶር ፐርማነንትሊ ምን ያደርገዋል? ስቶር ያደርገዋል ይሄን ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። and finally it retrieves the information ፋይሉን ሪትራይቭ እንጠቀመዋለን stored on a disk on a working memory ምንለው ደግሞ በኮምፒውተር ላይ ምንድነው ስክሪኑ ነው working memory ምንሰራበት working እኛ ደግሞ ምንድን እንለዋለን? ኮንሺየስነስ እንለዋለን። በእኛ አእምሮ ደግሞ ኮንሺየስነስ ይባላል which also called new information from the keyboard ምንለው ነገር and the information is put on screen as part of working memory ስንጠቀመው working ስክሪኑ ላይ እናገኛለን ኮምፒውተር ላይ ሰው ሪትራይቭ አድርገን ማለት ነው። ኮምፒውተር ለምሳሌ ያስቀምጣቸው ፒዲኤፎችን እነዛን ወይም ሃንዳውቶችን የተለያየ ሳይኮሎጂ ሞጁል ሊሆን የተለያየ ሞጁሎች አሉ የትምህርታችን ኮርሶች እነዚህ ፓወርፖይንቶች ምናምን እነሱን በኮምፒውተራችን ወይም በስልካችን ስቶር ካደረግነው ስንጠቀማቸው ስንጠቀማቸው እነዚህ ምንድነው ሪትራይቭ አድርገን ማለት ነው። ስክሪን ላይ ስናመጣው ምንድነው ወርኪንግ ሜሞሪ ላይ አመጣ ነው እንላለን ማለት ነው። ልክ የኛ ጭንቅላታችን የሆነ ኢንፎርሜሽን ከአካባቢ እንወስዳለን ያን ነገር በጭንቅላታችን በሚገባበት ፎርም ወይም ኮድ ያስቀምጠዋል። ከዛ ስቶር ያደርገዋል። ከዛ ስቶር ያደረግነውን ነገር ደግሞ ኮንሺየስ ስንሆን ለምሳሌ ኮንሺየስ ስንሆን በኮንሺየስነስ ጊዜ ወደ አወር ኮንሺየስነስ እናመጣና ያን ነገር ምን እንድናስታውሳለን ያን ነገር ለምሳሌ
እስካሁን ድረስ እንግዲህ የተማርነው ፊዚክስ፣ ኢንቴግሬሽን፣ ደሪቬቲቭ፣ ፊዚክስም ብዙ ነገር አለ፣ ማትስም አለ፣ ባዮሎጂም አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ግን ከዛ ውስጥ ኢንቴግሬሽን አንድ ጥያቄ ስትሰጠን ያችን ጥያቄ ምንድን ነው እንሰራለን። ለምን ያችን ስንሰራ ምንድን ነው ሪትራይቭ አድርገናል በፊት የተማርነውን ሎንግ ተርም ላይ ሪትራይቭ አድርገን ወደ ወርኪንግ ወደ ኮንሽስነስ መጠን በንቃተ ህሊናችን መጠን ያንን ፎርሙላ እናስታውሳለን። በዚህ ጊዜ እኮ የኢንቴግሬሽን ስንማር እኮ ይሄ የሚባል ህግ ተምሬያለሁ፣ ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የሚሰራው ምናምን ብለን ያንን የምንሰራበት ወይ ነው በእኛ ጭንቅላት። ስለዚህ ኦልሞስት ኮምፒውተር የሚሰራው እና የእኛ ጭንቅላት የሚሰራው ኦልሞስት ሴም ነው ማለት ነው። So model of memory based on the idea of information processing theory, like computer, we also store vast amount of information in our memory storehouse. እንግዲህ በሜሞሪ ስቶር መጋዘናችን ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ቫስት አማውንት ኦፍ ዋት ኢንፎርሜሽን ምን ስቶር እናደርጋለን። ላይክ ኮምፒውተር ማለት ነው። ልክ እንደ ኮምፒውተር ፍሮም ዘ ስቶር ሃውስ ከዚህ መጋዘን ምንድን ነው ዊ ካን ሪትራይቭ ሰም ኢንፎርሜሽንስ። ልክ እንዳሁን እንዳልኳችሁ አንድ የሆነች ፎርሙላ አንድ የሆነች ህግ ማለት ነው። የማትስ ህግ፣ የፊዚክስ ዝም ብለን ማስታወስ፣ የመደመር የማቃነስ ብዜቶች፣ የኢንቴግሬሽን ፎርሙላዎች፣ እነዚህ አንድ ፎርሙላ ሪትራይቭ ማለት ማስታወስ ኦንቱ ሊሚትድ ካፓሲቲ ኦፍ ወርኪንግ ሜሞሪ። ሊሚትድ የሆነ ካፓሲቲ ወርኪንግ ሜሞሪ የምንለው ሾርት ተርም ሜሞሪ የምንለው በሰዎች ላይ ማለት ነው። which also receive information from our current experience። ከአሁንም ደግሞ ከረንት ኤክስፒሪየንስ ሪሲቭ ያደረገ ኢንፎርሜሽን። ልክ ኮምፒውተር ደግሞ ልክ አሁን ምን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። እዛ ኮምፒውተር እያነበብን የሆነ ፒዲኤፍ ኤዲት ማድረግ እንችላለን በኪቦርዳችን። ልክ እንደዛ ነው። ኦልሞስት ሲሚለር ናቸው ማለት ነው። ሶ which also receive information from our current experience። እኛም ደግሞ ካለን አንፃር አሁንም ቢሆን የሆነ አንፃር አሁን ካለን ደግሞ ልምድ አሁንም የሆነ ነገር እንወስዳለን ሪሲቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ፓርት ኦፍ ዚስ ወርኪንግ ሜሞሪ ኢዝ ዲስፕሌይስድ ኦን ዘ ሜንታል ስክሪን። ሜንታል ስክሪን የአእምሮ ስክሪን የምንለው ማለት ነው ምንድን ነው ኮል ኮንሽስነስ። እንግዲህ የስልክ ስክሪን እንግዲህ ምንድን ነው ወርኪንግ ሜሞሪ ብለነዋል። እኛ ደግሞ የምንለዋለን ይሄን ኮንሽስነስ እንለዋለን። ዊ ኮል ኢት ኮንሽስነስ። ኢትስ ኤ ሜንታል ስክሪን ነው። ኢትስ ፓርት ኦፍ ወርኪንግ ሜሞሪ displaced on the mental screen. We call it consciousness እንለዋለን ማለት ነው። A number of such model of memory have been proposed. One of the most important and influential of these is developed by the Richard Atkinson and Richard Schifrin በሚባሉ ሰዎች ፎርሙሌት የተደረገ according to Atkinson and Schifrin, memory has 3 steps. So generally memory has 3 structures according to Atkinson and Schifrin. According to Schifrin and Richard Atkinson theories. In the next video we'll deliver those of